गुड मॉर्निंग वेलकम टू एसके एजुकेशन ट्रैक। आज आम एक टॉपिक रखी आपण मान कंधमाल जिले में दंडयात्रा समय विद्यालय प्रति आग्रह, शिक्षण प्रति आग्रह, शैक्षिक वातावरण दुर्बल होउछि कि ए प्रश्न आरंभ करवा आज रही समीक्षा, आज रही आलोचना। दंडयात्रार जनक स्वर्गत उषत साहू जड़े शिक्षक होइथिबारु यार प्रभाव बहुल मात्रा पड़ूना बोली आमे आपण किछि सपक्ष जुक्ति रखुछु, यापर किछि विपक्ष जुक्ति रखु। एप्रिल 1 रु दंडयात्रा परंपरा कंधमाल आरंभ होइछि, यह आपण जानती। ता सहित एप्रिल 1 रे मध्य सकाळुआ क्लास आरंभ हुए कंधमाल जिले में। समस्त श्रेणी परीक्षा, वार्षिक परीक्षा शेष होता है से समय 1 तारिख रु 15 तारिख भितर गोटे रविवार पड़े। नुआ बही पाइबा आशारे थांती छात्र छात्री, नामलेखा प्रक्रिया रे सामिल थांती शिक्षक भाई भाई माने। बरसकु थरे आसुथिबारु एई यात्रा देखिबा पई आगको आगको थाए मानसिकता, पछकु न थाए आमर मानसिकता। कोमलमती छात्र छात्री मानक भितरे नाच देखिबा पई थाए प्रबल आग्रह। उषत साहूंको साहित्य रे दंड नाचर चरित्र भितरे सामाजिक संस्कार अंतर्निहित स्वर को आमे न बुझीबा पर्यंत दंडयात्रा देखिबार सार्थकता उपलब्धि करा जाई परिबो नाही। प्रति चरित्र, प्रति कहानी भितर रही अंतर्निहित संस्कारितर स्वर, याकू अनुभव करने को पड़ो। जेतेबेले कंधमाल जिले में मीडिया नथिला, गणमाध्यम नथिला, सेही समय उषत साहू, स्वर्गत उषत साहू दंड चरित्र माध्यम लोकमान भितर सामाजिक संस्कार भित्तिभूमि को प्रतिष्ठा करते। यहाँ आम अनदेखा करिपरिबा कि प्रतिटी चरित्र, प्रतिटी गीत, प्रतिटी लेखा भितर रही सामाजिक संस्कार अंतर्निहित स्वर, जहाकू आज भी भलरे ठाब करिबारे विफल होइछि कंधमालर ऐतिहासिक वृंद एवं साहित्य समाज। प्रथम थर पई आम चैनल, आम यूट्यूब चैनल उषत साहू विषय दृष्टिकोण आभास पहुँचाइबारे प्रथम पदक्षेप नहीं। पदक्षेप को आउपादे बढ़ावाई आमे आपण किछि साहाय्य सहयोग मागुछु। से साहाय्य सहयोग अर्थ को नहीं नुहे, मानसिक सहायता र मटेरियल भाव किछि आपन पाखरे थिबा कथा वस्तु को नहीं जो साहाय्य रही ताहाको आमे आपन ठारू आशा करूछु। आमे आमर मूल प्रश्न को आपण मानक भितर साहित्य रखीछु। मूल प्रश्नटी हेउछि दंडयात्रा आसीबा परे परे 13 दिन पाई शिक्षा, शैक्षिक विद्यालय रे यार किछि नकारात्मक प्रभाव पड़ुछि कि ताहाकु नहीं आमे किछि उपस्थापना। मूल प्रश्न को गुरुत्व दे किछि आनुषंगिक उपादान सहित आमे आज यही आलोचना आपण मान सहित। कंधमाल जिले में आज भी आपण देखिबे पंचम रु युक्त 3 एपरिकी पोस्ट ग्रेजुएट पर्यंत रचना अनेक आमे देखुछु, किंतु कौन सी शिक्षक केबे भी चेष्टा करि नाहंती जे कंधमाल 13 दिन धरी जो यात्रा हेउछि से यात्रा को नहीं किसी रचना लिखा, अर्थात दंड यात्रा एपरी एसे बा रचना इंग्लिश, उड़िया, हिंदी भाषा रे लेखा जाऊ, जहाद्वारा ये यात्रा प्रति अनेक आंतरिकता सृष्टि होगा सहित यात्रा परे परे सकारात्मक नकारात्मक दिग को नहीं अनेक विश्लेषण करा जाई पारंता। किंतु दुखर विषय आज पर्यंत
କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କନ୍ଧମାଳର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ରଚନା ଦେଇ ତାହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ଅସରନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ଭାରକୁ ସାଉଁଟିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି କନ୍ଧମାଳ ସାହିତ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସ୍କେ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଔଷଧ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ସମାଜକୁ ଦେଉଛି ଅନେକ କିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସାକାର କରିବ। ଏହା ଏକ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଫ୍ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆସୁଛୁ। ସମୀକ୍ଷାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ ନେଇଛୁ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବୁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଔଷଧ ସାହୁଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରିତ ମାର୍ଗ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଗାଁଠୁ ସହର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ମାହୋଲ ତିଆରି କଲେ। ଏହି ମାହୋଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଏ କି ଆମ ଶିକ୍ଷଣର ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ, ନୂଆ ବହି ଅପେକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏପରି ବହୁବିଧ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବ କନ୍ଧମାଳର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହା ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ବା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛୁ। କିପରି ପଡ଼ୁଛି ନେଗେଟିଭ୍ ପାର୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଔଷଧ ସାହୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ତାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, କନ୍ଧମାଳର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଔଷଧ ସାହୁ। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। କିଛି ବର୍ଷ ପଛକୁ ଗଲେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସହର ମୁହାଁ। ଏହା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦଣ୍ଡ ରଖିବାର ପରମ୍ପରା। ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଣ୍ଡ, ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡ ରଖିବାର ପରମ୍ପରା ଆମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସ୍ରେ 6ରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହୁଥିଲା। ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ ସକାଳ ସମୟରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନାକର୍ଷଣର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ। ଦଣ୍ଡ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ପୃହା କମିବାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ, ତାହା ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାକର୍ଷଣର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏପରି ପରିସର ଥାଏ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଓ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଥାଏ। ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିତରେ ପିଲା ବି ଫିକା ଫିକା ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 13 ଦିନ 1 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆସିବା ପରେ ପରେ ଆମ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି କି? ଏହା ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତାକୁ ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପାର୍ଟ 1ରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ 13 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛୁ। ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ବା ଡିମେରିଟ୍ ରହିଛି, ସେ ଡିମେରିଟ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କେବଳ ମେରିଟ୍ ରହିଛି, ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ କିଛି ଅଫେକ୍ଟ ରହିଛି କି ନାହିଁ, ପାର୍ଟ 2ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 12ଟି
ବ୍ଲକ୍ ରହିଛି। 12ଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ସବୁ ଗାଁରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସୁଥିବାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିସରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଏପରିକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାକୁ ନେଇ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଆସିବା ପରେ ପରେ କ୍ଲିନନେସ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଓ ଏହାର ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଏ ଆଲୋଚନା ସମୀକ୍ଷା ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ we want to communicate with this project and object of late Sargata Sahu from Balaskumpa, the father of Danda Jatra. जानी ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପରମ୍ପରା। ଦଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଏକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା। ଏହା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଏହି ଯାତ୍ରାରୁ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବସନ୍ତ ଋତୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ପଲ୍ଲବିତ ଗଛ, ପଲ୍ଲବିତ ପୁଷ୍ପ, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ଓ ସୃଷ୍ଟି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଯାତ୍ରା କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ରସାଣିତ ହୋଇପାରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ସୋସିଓଲୋଜି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସୋସିଓଲୋଜିର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ବାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଶ୍ୱତଥ ସାହୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୋସିଓଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ସ୍କେଟ୍ ଇନଫୋ।